اس کمرے کو اس نے پرزرو کیا ہوا تھا یا حضرت عبدالقادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ماحول بنایا ہوا تھا ان کے روزے کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کر وہ تنہائی میں عبادت کیا کرتا تھا۔ چیزوں کا کسی کو پتہ نہیں۔ جہاں تک میں 2 فلموں میں کام کیا، ایک فلم جس میں غلام الدین نے بھی ذکر کیا، منیلا میں ہم نے شوٹنگ کی تھی، جاوید فاضل اس کا ہے یا صوبائی حکومتیں ہو، ایک تو ان کے پاس فنڈ ضرور ہے، آرٹسٹ انڈومنٹ ویلفیئر فنڈ، اس کے پہلے تو تھا، میں بھی اس کا بیٹر تھا، ہم نے کئی فنکاروں کو پیسے دلوائے۔ آج کا مجھے نہیں پتا کہ آیا کمیٹی ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس میں کون ہے، اور اگر کون ہے تو وہ حقدار رسید کے طور پر ملتا بھی ہے کسی کو یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن ہم یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ صوبائی اور مرکزی حکومتیں ایک فنڈ مختص کرے اس کے لیے کہ جو بھی فنکار بیمار ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمر شریف ہو یا لیاقت سولجر ہو، عمر شریف ہو یا خالد سلیم موٹا ہو، اس طرح ان سب کے لیے حکومت اس فنڈ میں سے فوراً پہنچے، دیر دم۔ جب حکومتیں دیر کرتی ہیں اور ان کی کوئی فارمیلٹیز بنائی ہوئی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، کوئی وہ بہانے ہوتے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ عمر بھی جلدی جو چلا گیا حکومت کی دیر کرنے کی وجہ سے۔ ویسے کوئی مجبوریاں ہوں گی لیکن یہ دیر نہیں ہونی چاہیے، فوری طور پر جب اوروں کو یہ حکومتیں سبسڈی دیتے ہیں تو فنکار تو پاکستان کی پہچان کرواتا ہے۔ اب کل جشن ہوا اور بلا شبہ یہ جشن بس اس کا چہرہ دیکھنا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کی کمائی بہت تھی، بہت زیادہ، اور اس کی کمائی اتنی تھی کہ پاکستان سے بھی زیادہ ہندوستان میں وہ واحد پاکستانی ہوگا کہ جس کا سوگ ہندوستان بھر نے بھی منایا ہے۔ اور عمر شریف جو کہہ کے بکھیرتا ہے وہ واگا کے بارڈر پہ رک جائیں اور ادھر کراس نہ کر سکیں، یا مطلب مصطفیٰ بھائی کا اور جتنے آپ سب آرٹسٹ ہیں، آپ کا کام، اس کی تو کوئی بھی باؤنڈریز نہیں ہے۔ اور آرٹسٹ تو محبت کا سفیر ہے، وہ تو جنگوں کے بھی خلاف ہے، وہ تو نفرت کے بھی خلاف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ٹرو ایمبیسڈر تھا عمر شریف، اور صرف ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھی لکھی یا بولی جاتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی تھی شاید اس کے اوپر، بلکہ یقینی تھی کہ ایسا جو شہرت اس کو ملی ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں وہ شہرت آئی ہے۔ میں بھی 40 برس سے، جیسے بتایا شہزاد بھائی کو تو اس سے بھی زیادہ سے جانتا ہوں، میں اسکول میں پڑھتا تھا، شہزاد بھائی بھی وہاں اے بلاک۔ آپ نے مجھے عزت دی ہے اور محبت دی ہے، یہ میں آپ کا زیادہ شکر گزار ہوں۔ میرا تو کام ہے کہ مجھے آپ سب نے مل کے اس مسند پہ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ اس دور میں جب بھی کوئی ایسا وقت ہوتا ہے وہ سارے فنکار اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور آج آپ نے مصطفیٰ قریشی صاحب کے ذریعے جو کچھ کہلوایا ہے اس گورنمنٹ کو یا آنے والی گورنمنٹ کو، وہ ایک بہت بڑا فن، بہت بڑی بات ہے کہ جو فنکاروں کو یہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ شاہ صاحب نے عمر شریف کے لیے بہترین پروگرام کیا۔ احمد شاہ صاحب
صاحب نے تو بہت سے کام ایسے کیے, بہت سی دعائیں ہیں آپ کو. کووڈ کے زمانے میں ویکسینیشن کے سلسلے میں سب کو اتنی عزت بخشی, ہم سب ایسے گئے, سارے نوکروں کو بھی بھیجا, ہر ساتھ نے انٹرٹین کیا. آپ کا بہت شکریہ, یہ بہترین موقع تھا آپ کا. جاتا ہے اس نے جانا بھی ہے. عمر بھائی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے فن کے ذریعے, اپنے باتوں کے ذریعے, اپنے طنز و مزاح کے ذریعے جو میسیجز دیے, بہت ہی پیار میں, بہت ہی اپنے خوبصورت انداز میں انہوں نے رہنمائی بھی کی, ایک طرح سے معاشرے کی رہنمائی بھی کی. انہوں نے نشاندہی کی بہت ساری چیزوں کو. بہت سے لوگ, کیونکہ ہمارے ہاں اب آج کل یہ ہو گیا کہ لوگ بہت کم اس طرح کی محدود رہی, ہر عام آدمی نے عمر شریف کو سمجھا. ابھی آج ہم جمع ہے, پہلا جو پروگرام بڑا ہی ڈائنامک پروگرام تھا جو آج کونسل میں ہوا تھا ماشاءاللہ. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ 7 ٹائم دیا ہوا ہے تو 7 بجے سے لوگ آنے شروع ہوں گے, لیکن میں جب آیا تو مجھے یقین بھی آ رہا تھا ماشاءاللہ عمر شریف کے چاہنے والوں کی تعداد اتنا زیادہ تھی کہ باہر سے لے کے مطلب سیٹیں تو گھر تھی نہیں. تو بڑے بھائی عثمان بھائی میرے ابا کے دوست بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. انعام بھائی سب سے بڑے بھائی جو تھے عمر کے, وہ بھی میرے ابا کے دوست بھی تھے اور ہم نام بھی تھے. اور میں نے بڑا آپس میں بڑا عشق دیکھا. اور عمر نے اپنے تمام رشتوں سے بہت پیار کیا. وہ گھر کے تو تمام رشتے ہوتے ہی بڑے ہیں, تمام دوستوں سے بہت پیار کیا. تمام سکندر یہ سب, اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہم سب مل کے بھی ایک شہزاد رضا کی کمی پوری نہیں کر سکے. وہ سارے زندگی شہزاد بھائی کو یاد کرتے رہے. تو عمر بھائی تو ایک, میں ان کو جو کہتا تھا وہ کہتا تو عجیب آدمی, کیا کیا باتیں کرتا. میں کہتا آپ تو عجوبہ ہو. اور تو وہ کہتا ابھی یہ کیا باتیں کر رہا ہے یار, اس کو سمجھاؤ. تو میرے لیے تو وہ بہت کچھ تھے, اور یہ شکر ہے میں نے تو ہمیشہ اعزاز سمجھ کے ان کے ساتھ کام کیا, اور جو بھی نام کیا, جو بھی کچھ کیا. اور میں نہ دعا کے لیے کہوں گا آپ سے, نہ فاتحہ کے لیے, کیونکہ بے شمار دعائیں ہو چکی ہیں, بے شمار دعائیں ہونی ہیں. وہ اس حوالے سے کہ جب جب ان کے کلپ پہ ان کا لافٹر آئے گا, لوگوں کے چہروں سے ہنسی چھلکے گی, تو ایک دعا کی صورت میں ہوگی. اور یہ دعائیں جب تک کلپ ہیں, جب تک لائٹ ہے, یہ موجود رہے گی. عمر بھابھی ماں, کیونکہ میں عمر بھائی کو باپ کہتا تھا, تو میں بھی ان کی بالکل ماں کی طرح عزت کرتا ہوں. میں تو ہر لمحے ساتھ ہوں کیونکہ آپ کا بھائی ہوں, لیکن میری تمام قوم سے گزارش ہے کہ ماں ہاسپٹل کے لیے جواد کے ہاتھ مضبوط کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک ایسا ادارہ بنے گا جو اس کی مدد کریں گے, جو ہیلپ کریں گے, ان کو بھی ثواب ملے گا. اور پھر عمر بھائی کی روح کا ثواب تو وہ بہت خوب انشاءاللہ ملے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. اور اپنی محبت بھائی حسن جہانگیر نے ایک گانے سے پوری دنیا میں بتا دیا کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اور پچھلے پریس کلب اور ہمارے مسلم قریشی بھائی اور ہمارے فلم اینڈ آرٹ اینڈ کلچر کے وسیع قریشی بھائی اور ہمارے دوست, اور ان سب کی محبت ہے, کا پیار ہے, ان کی محبت ہے. فنکاروں کو ہمیشہ وہ عزت مقام انہوں نے دیا کہ فلم اینڈ جرنلسٹ ایسوسیشن والوں کا ہمیشہ شکر گزار ہوں کہ اس کراچی میں فنکاروں کو جو پذیرائی, میں چاہوں گا وہ گئے نہیں ہیں, وہ ہم میں ہی ہیں. جہاں جہاں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, جو ان کے چاہنے والے, ان کے پیار کرنے والے, ہر ان چہروں میں, ان کے دلوں میں, ان کے ہر خواہشوں میں, ہر لمحے ان کو نظر آتے ہیں. وہ اور یہاں پہ بھی کہیں ہوں گے عمر بھائی کے لیے جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں, جو ان کے لیے جہاں جہاں پہ بھی ضرورت السلام پیش کیا جاتا ہے ان کے لیے, وہ سب لوگ اسی لیے کرتے ہیں. اور وہ اتنے نیک اچھے انسان تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دیا عبداللہ شہبازی صاحب کے پاس, ان کے آستانے میں. تو وہ جو ہم محاوروں میں سنتے تھے کہ قومی نقصان کسی شخص کے مرنے پر, تو ہم نے اپنے ٹریڈ کے اندر عمر بھائی کے جانے کا جو ہے وہ اس کا پریکٹیکل مظاہرہ دیکھا کہ قومی نقصان کیا ہوتا ہے, ہمیں اس کا ادراک ہوا. اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہوتی عمر بھائی کے بارے میں
आप अंदाजा इस बात का लगा लीजिए कि आज मेरे ख्याल 23 रोज हो गए इंतजार, 23 रोज गुजरने के बाद तो उमर घर वाले भी जो है वो नॉर्मल रूटीन की जिंदगी में जो है वो आ जाते हैं। उमर भाई का कंडोलेंस जो है वो पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, दुनिया में हर जगह आज तक मनाया जा रहा है। अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वो कितना बड़ा आदमी था, कि उसका लोगों ने इतने खूबसूरत अल्फाजों में याद रखा। यकीनन मेरे वालिद साहब एक अजीम इंसान थे, आर्टिस्ट तो वो बहुत बड़े थे, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वो इंसान कितने बड़े थे। जब भी हम घर पे कोई तकरीब का एहतमाम करते थे, उनकी क्वालिटी थी कि वो उसका इख्तिताम ज़िक्र इलाही पे करते थे और 1 से 2 घंटे वो सारे मेहमानों को बिठा के जिक्र करते थे अल्लाह का। उसके बाद सलात व तस्बीह का एहतमाम होता था और हमारे घर की हर तकरीब का इख्तिताम इस तरह से बाबरकत तरीके से फजर के टाइम पे हुआ करता था। मैं तो ये कहूँगा कि एक सूफ़ी ने सूफ़ी के लिए ये इजलास मुनक़िद किया। आपको वसी भाई और सूफ़ी अख्तर साहब को खराज तहसीन। जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि उनके रहलत के बाद, उनके जाने के बाद बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखने को मिले मुझे सोशल मीडिया पे, जिससे जाहिर होता था कि एक सच्चा आशिक़ रसूल। और मैं मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों के लिए इंतहाई हैरान कन था, क्योंकि जिस एरा की आप बात करें जिसमें वो एडवाइज़र थे, उस वक्त हम लोग फाल नहीं थे, न्यू कमर्स के ऐसे से हम अभी कुछ अर्से पहले सियासत में आए। तो लेकिन हमने देखा कि और बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कन चीज़ थी कि ऐसी मोहब्बत उल्फत करने वाला आदमी जो ख़ातिमुन नबीय्यीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी चाहत और मोहब्बत रखता है, ये लोगों को नहीं पता। जो उनके साथ कंपेनियन जिन्होंने काम किया उनको तो इल्म में होगा उनके, लेकिन आम आदमियों को नहीं पता। बना दिया है लतीफ़ों की दुनिया से गुफ्तगू में और अपनी बातों में मज़ाक की चाशनी और उसके किसी खेल में भी मुझे खुशी है उन लोगों ने भी उसकी तारीफ की जो टेढ़ा मुंह करके बात करते थे। और मेरा चैलेंज आज भी है, उसके तमाम ड्रामे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। किसी एक ड्रामे में भी ये नहीं हो सकता कि आप अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ वो ड्रामा ना देखें। और कोई ड्रामा ऐसा नहीं है जिसमें उसने कोई पैगाम ना दिया हो, मोहब्बत का, इत्तेहाद का, इस्लामी इक़दार का। कोई खेल, कोई कहानी नहीं है ऐसी उमर शरीफ की जिसमें उसने कोई मैसेज ना दिया हो। आपको याद है हम कहते थे उमर किधर है, उमर किधर है। उमर माशाल्लाह नमाज पढ़ना होता था, आदम जी हॉल की जो मस्जिद होती थी वहाँ पे नमाज पढ़ता था। उमर को कहते उमर यार तुम क्या कह रहे हो, इतना मांगते हो, इतना मांगते हो। कहते हैं मांगना तो है अपने रब से, सलोमी मांगना है। फिर बेरुपिया मोइन अख्तर हुआ, उसमें उन्होंने अजीज़ मियाँ कव्वाल को कॉपी किया, तो वहाँ से जो उमर को अल्लाह ताला ने हिट किया, तो आज तो उमर का वो सानी ही नहीं है जो कि पूरी दुनिया में हो। ऐसा मकाम, ऐसा बड़ा रुतबा दीन में, दुनिया में, कॉमेडी में। जिन लोगों का अक्सर जिक्र सुना, जिसमें आमिर खान साहब से मेरी बात होती थी, उमर शरीफ साहब का बहुत रिकॉर्ड दिया था। उमर शरीफ साहब को, उमर शरीफ के ड्रामास को, कि यार उन लोगों ड्रामों को ज़्यादा गया, वो बहुत हंसता था। आमिर खान बहुत हंसता था कुछ डायलॉग्स के ऊपर, और उसको याद थे इनके। मुझे बड़ी खुशी होती थी इस चीज़ की कि उसको उनके बगला दस्तों पे, बुढ़ा घर पे, इसके ऊपर एक, तो मुझे बोलती ये पाकिस्तान से बाहर उस मुल्क में जो हमारे जिनसे इतने अच्छे रवाबित नहीं है, और उसमें उनका इतना बड़ा रिकॉर्ड किया जाता है, इतना नाम लिया जाता है। हमारे क्रिकेटर्स की बात होती थी, तो हमारे आर्टिस्टों की बात होती थी, तो मुझे बहुत बड़ा प्राइड फील होता था। हल्की फुल्की लाइट सी, तो यकीनन थोड़ा टेम्पर थोड़ा उनका ऐसा ही था, लेकिन वो भूल जाते थे 5वीं बात। उमर भाई के अंदर एक क्वालिटी पता क्या थी, बहुत सारी क्वालिटी में एक क्वालिटी थी कि नाराज़ नहीं रहने देते थे लोगों को। 5 मिनट मना भी लेते थे, उनको मनाना आता था। बेबहा दफ़ा मुझसे मैं नाराज़ हो जाता था, मुझसे मुझे मनाने लगते, यूनुस नाराज़ हो गया उसको मनाने लगते थे। अब मजाक ऐसा शुरू करता था, अब चल रहा क्या है। हम कोशिश करेंगे कि जो उमर भाई ने हमें सिखाया है उनकी लेगेसी को लेके चले। अगर हम उसमें से 5% भी कर लेंगे तो शायद हम अपना हक अदा कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। वो इस
स्टेज पर आके वो किरदार अदा करता था हंसाने का, कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी रहता था। दूसरा उमर वो था जिसका लगाव सिर्फ अल्लाह से था, और ये करीब ले, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। दोस्त थे, साथी थे, बड़ा साथ रहा मेरा, क्योंकि मैं कुछ बहुत पहले से लंदन शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ भी मेरे साथ जब भी लंदन प्रोग्राम होते थे आते थे, बड़ी अच्छी यादें मेरे साथ में की। और बहरी हर जानदार चीज को मौका मजा चलना है, जो दुनिया में आया उसे जाना है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ प्रेस क्लब का, वसी कुरैशी और जावेद सूफी साहब का, कि उन्होंने ये तारीखी रेफरेंस रखा। और इनका साथ बहुत पुराना है, क्योंकि मैं इसका बाकायदा गवाह हूँ। जावेद सूफी साहब और वसी कुरैशी का बहुत ही पुराना ताल्लुक है। अगर कोई प्रोग्राम तरतीब देना होता है या कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करवानी होती थी, जब इस दुनिया से गए जिन्होंने आर्टिस्टों को हाई किया, अब्दुल्ला शाह अली रहमतुल्लाह जी को बराबर में दफर में, तब ये भी समझा जाता है कि आर्टिस्ट ही अच्छे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उमर शरीफ भाई के लिए जितनी हम सब दुआ कर रहे हैं, हर रोज अब्दुल्ला शाह अली मजार पे लोग आते हैं, 1000-2000 अफराद बाकियां पढ़ते हैं और उसके बाद भी आते हैं। तो उमर शरीफ भाई को तो मेरे को फनकारों को मराल भाई हो रहा है, उनके नाम के साथ तो रहमतुल्लाह अलैह रखना चाहिए, क्यों बल्कि वो सही कह रहे थे मुस्तफा गनी साहब के वो हमारे लिए दुआ करें। वाकई मैं भी यही लफ्ज़ कहूँगा कि वो हमारे लिए दुआ करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। से कि हुकूमत सिंध को क्या करना है, या आगे हॉस्पिटल के हवाले से तमाम फनकार मिल कर के अगर 2 शो भी कराची में कर देंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये हॉस्पिटल जो है ना अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। असल मसला अस्पताल का क़याम नहीं है, असल मसला उसको बाद में रन करने का है। अब माँ के लिए करना है। नहीं, चंदा नहीं, उसके लिए ग्रैंड शो करें आप। ये लाखों रुपए की टेबल बिकी है, यहाँ भी मुमकिन है, ऐसा नहीं है। कराची शहर में भी मुमकिन है, लाहौर में मुमकिन है, इस्लामाबाद में मुमकिन है। अगर ऐसे ग्रैंड शो हो जाए तो अस्पताल को इतना फंड चाहिए कि सिर्फ उसकी तामीर नहीं, उसके बाद जो मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा उसके लिए बजट चाहिए। मुझे उम्मीद है कि लोग इस पर गौर करेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक बात, आम आदमी हो, जहाँ का सिलाई काम होता था, उमर भाई दामे दरम में सुखने पेश रहते थे। इस बात के हम खुद भी शाहिद हैं। हमने भी बहुत से उनसे काम करे जो उन्होंने किया। हमारे एक सीनियर साहब थे निगार में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, रिजवान हैदर बढ़नी साहब, उनके हार्ट का ऑपरेशन का मसला था, तो उमर शरीफ साहब ने अपने जेब से पैसे देकर उनका ऑपरेशन कराया था। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। तो जैसे सब कह रहे हैं, मैं भी कहूँगा कि इंशाल्लाह वो अच्छी जगह पर है और हमारे लिए दुआ करें हमें कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी बेहतरी पैदा करे। अब सारे धंधे भूले तुझको नादान झूले, गुनाहों के झूले फिर भी है तेरे, ओ साई मेरे कर दे अंधेरे, ओ मेरे अल्लाह साई तू है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये शेर मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे, ये सब तुम्हारा करम है आका। और हासिल कलाम न होंगे मगर ये महफिल
या अल्लाह इसका सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम तमाम असहाबा किराम और सारे साथ में या अल्लाह उनको कामिल या अल्लाह नसीब फरमा या अल्लाह इंसानी मसाइल में करनी है कोताही दस से तो माफ़ फरमा या अल्लाह जितने भी हाजिर जमात पूरा फरमा सब जितना भी या अल्लाह कोशिश की है इसमें जलसा किया है इजलास मुनक़िद किया अल्लाह इसका सबको या अल्लाह उसका अजर दे फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी दुआएं मांगी है अल्लाह हमें भी उनमें शामिल हाल फरमा आप ना तस्मीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम या अल्लाह जी शान से मरे ईमान पे आखिर वक्त हो जुबान पे कलमा जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह।